मोनिका कर लेते हैं फिर शुरू। हाँ जी, बस 5 मिनट में हम करते हैं मैम। हाँ, हम बस 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं मैम। चलो ठीक है। ओके। हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर वीरपाल कौर, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। डॉक्टर वीरपाल कौर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य वक्ता, ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स और सभी प्रतिभागियों का मैं कन्वीनर डॉक्टर मोनिका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान के तहत संयोजित किया जा रहा है। इस दिन गुरु साहिब के इतिहास और शहादत के बारे में बताया जाता है। गुरु साहिब के जीवन से हम सब साधना, निर्भीकता, संयम, दृढ़ निश्चय, शांति, सहनशीलता तथा त्याग जैसे जीवन मूल्यों को सीखते हैं। उनके जीवन के मनोवैज्ञानिक पक्ष और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर वीरपाल कौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे ज्ञानवर्धन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, इसके लिए आपका
बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम करमजीत कौर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के मुख्य वक्ता से हमारा परिचय करवाएं। मैम। थैंक यू मोनिका। बीच में कुछ लोगों का आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। मीटिंग में कुछ लोगों की आवाज आ रही है, प्लीज कर लीजिए। मैं अनुराधा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनुराधा। हाँ जी मैम। बहुत आवाजें आ रही थी पीछे, बीच में से शायद किसी का आवाज, वो देखना। ठीक है, थैंक यू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरपाल कौर जी, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व पर मैं आप सबका MDST परिवार की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर विशिष्ट व्याख्यानों की लड़ी में आज चौथे दिन हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा धैर्य, त्याग, वैराग्य और मानवता की रक्षा करने वाली उस महान शख्सियत श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरपाल कौर शहीद काशीराम कॉलेज भागो माजरा खरड़ में पंजाबी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर वीरपाल कौर जी देव समाज कॉलेज फिरोजपुर से ग्रेजुएट करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएशन तथा MPhil गोल्ड मेडल के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पंजाबी लोक कलावां विच औरत दी सिरजनकारी विषय में PhD की डिग्री प्राप्त की, जो कि इस विषय पर किया गया इस क्षेत्र में अपनी किस्म का पहला कार्य था। डॉक्टर पाल ने पंजाब के जाने माने साहित्यकार लोकधारा विज्ञानी डॉक्टर नाहर सिंह के अंडर रिसर्च फेलो का कार्य किया तथा पंजाबी लोकधारा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया। डॉक्टर वीरपाल जी की अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें पहली पुस्तक दलित संवेदना से अतरजीती कथा विधि में आधुनिक पंजाबी कहानी के प्रगतिवाद मार्क्सवादी लेखक अतरजीत की कहानी कला का अध्ययन किया गया है। दूसरी पुस्तक पंजाबना दी लोक कला में पंजाबी औरत की हस्तकलाओं की वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। तीसरी पुस्तक कढ़ाई अते बुनाई दी जुगलबंदी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैडम, हम पढ़ना चाहेंगे आपकी इस पुस्तक को। में इन कलाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। चौथी पुस्तक बलजीत सिंह बराड़ जीवन से रचना, एक संपादकीय पुस्तक है। इसके अलावा डॉक्टर वीरपाल जी के बहुत से रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं तथा उनके निरंतर मैगजीन तथा समाचार पत्रों में उनके आर्टिकल प्रकाशित होते रहते हैं। इस महान हस्ती का मैं आज इस कार्यक्रम में MDST परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी का मनोवैज्ञानिक पक्ष और प्रासंगिकता विषय पर बोलने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्कारयोग प्रिंसिपल मैडम प्रोफेसर करमजीत कौर जी, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर मोनिका ढिल्लों जी, समूह स्टाफ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਸ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਆਪਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਜੋ ਪਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦਾ। ਸੋ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਬੇਕਾਬੂਪਣ, ਢੀਠਤਾ ਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਤੇ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਰ-ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰ-ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨਹੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਾਵਾ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ, ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਾਉ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਮਸਕੀਨੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਬੁੱਤ ਜਾਂ ਦੁਰਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਾਖ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਢੀਠਤਾ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਮਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤਨਾ ਉਪਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਹੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਚੰਚਲਤਾ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਧਰ ਚੰਚਲਤਾ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਵੰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਜਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜਮਈ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਖ, ਸੋਗ, ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਕੰਚਨ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਖ ਸੋਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੰਚਨ ਲੋਭ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ
ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਕਤ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਖ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਾ ਪਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵੰਦ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਪੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸੂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਧ, ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਹ ਤੇ ਸੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਜੋਕੇ ਮਾਨਵ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैडम डॉक्टर वीरपाल जी ने
मैडम डॉक्टर वीरपाल जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत की खातिर बलिदान था और किस तरह से धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन विधान का नाम था। डॉक्टर वीरपाल जी ने हमें ये भी बताया कि कैसे हम अपने चंचल मन पर नियंत्रण करके मानवता की सेवा करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु साहिब के द्वारा 5 विकारों के बारे में बताया गया था, जो कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पुराने समय में वो था। तो अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम की को कन्वीनर और मेरी कोलीग डॉक्टर अनुराधा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए कुछ शब्द कहें। Thank you, Monica ma'am. And I feel it a great honor to propose a formal vote of thanks on psychological teachings of Shri Guru Tegh Bahadur Ji. Respected Veerpal Kaur ma'am, I am really thankful for your insightful inputs given by you to my students as well as colleagues and other friends from other colleges. I am also thankful to Dr. Kiran Angra, principal of my college, for enlightening us and for motivating us to organize such a wonderful webinar. I am also thankful to convener of the webinar, Dr. Monica, for taking pains to organize such a meaningful webinar for our students as well as faculty. Last but not the least, I am thankful to Dr. Karamjit Kaur, Mrs. Karamjit Kaur, organizing secretary of the event, for providing us with such a wonderful resource person and for organizing things for us. I am also thankful to my dear students, faculty, and all the participants from various colleges who have come to join this webinar. And feedback link have been shared in the chat box. You can fill the feedback link and you can get the certificate. Thank you so much. Thank you everyone. अभी कुछ टाइम के लिए हम लिंक को ओपन रखेंगे, तो फीडबैक फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में, तो आप लोग फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए ऑल पार्टिसिपेंट्स, और आपके पास आपका पार्टिसिपेशन